ڈلنے والے ہیں، فصل پکنے کے بعد کوئی انتظار نہیں کرتا، ہر کوئی ہارویسٹر والوں کے پیچھے ہوتا ہے، میرے پیسے ایڈوانس لے لے، میری گندم پہلے کاٹ دے، میرے پیسے ایڈوانس لے لو، میری گندم پہلے کاٹ دو۔ ادھر ٹرالیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ آ جاؤ ہماری کپاس پہلے چن لو، ہماری فصل پک چکی ہے، ہماری کپاس پہلے چنو، ہماری کپاس پہلے چنو، ہماری مکھی پہلے توڑو۔ کائنات میں، دھرتی میں نافرمانی کی فصل پک چکی ہے، نافرمانی کی فصل پک چکی ہے، زنا کی فصل پک چکی ہے، بے حیائی، آوارگی، موسیقی، ناچ گانا، گھنگرو کی چھن چھن، پائل کی چھنکار، یہ فصلیں پک چکی ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کی فصلیں پک چکی ہیں، بوڑھے باپ روتے ہوں اور میں دل ملاتی ہوں اور اولاد جوان ہو اور باپ کو پانی پلانے کی روادار نہ ہو، ماں کا حال پوچھنے کے لیے ایک تولے کی زبان جب اولاد نہ ہلا سک رہی ہو، ان ماں باپ کی نافرمانی کی فصل پک چکی ہے، بددیانتی، ظلم و ستم کی فصل پک چکی ہے، زنا اور لواطت کی فصل پک چکی ہے، کفر شرک کی فصل پک چکی ہے، بت پرستی کی فصل پک چکی ہے، بے پردگی کی فصل پک چکی ہے، اور محبتوں کا ختم ہونا، خون کا سفید ہونا، یہ ساری گندی چھاڑیاں، یہ فصلیں پک چکی ہیں، اور ویسٹر ڈلنے والا ہے، اور جب وہ متوجہ ہوگا تو میرے بھائیوں کوئی نہ بچا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یا بنی ارکب معانا، یا بنی ارکب معانا، یا بنی ارکب معانا۔ او میرے بھائیوں، میں اتنا بڑا مجمع ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، آ جاؤ مسجدوں میں، آ جاؤ مسجدوں میں، آ جاؤ مسجدوں میں، آ جاؤ اللہ رسول کی چھاؤں میں، آ جاؤ، نافرمانی کی زندگی چھوڑ دو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ہر زمانے کا باطل کہتا تھا فآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ ایک انسان کا بول نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے کفر کا ذہن بول رہا ہے، ہمیں یہ بچا لے گا، ہمیں وہ بچا لے گا، ہمیں یہ بچائے گا، ہمیں وہ بچائے گا، ہم ادھر چھپیں گے، ہم ادھر چھپیں گے، ہم یہاں سے بچیں گے، ہم وہاں سے بچیں گے۔ تو ساری دنیا کے لیے ایک اعلان ہے اللہ کا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی نہیں بچانے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حفاظت کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں زندگی دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت کے فیصلے کرنے والا اللہ کے سوا، لہذا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نہیں نہیں، آج کوئی نہیں بچا سکتا، جب اللہ پکڑتا ہے فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين۔ کہاں چلے گئے فرعونی، کہاں چلے گئے ناچنے والے گانے والے، کہاں چلے گئے ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والے، کہاں چلے گئے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے؟ ان قریب صبح ہونے والی ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن میرے اللہ کی سنت ہے، شروع سے ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، تم میرے دیش سے، میں تمہارے دیش کا، اسی مٹی سے میں نے جنم لیا، اسی مٹی سے تم نے جنم لیا، مجھ سے بڑا خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اللہ کی پکار سنا رہا ہوں، فریادی بن کے سنا رہا ہوں، دکھ درد کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ ان زندگیوں سے لوٹو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسجد کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف دوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، شراب، زنا، ظلم و ستم کو چھوڑو، رشوت، چور بازاری، جوئے کو چھوڑو، یہ فصلیں کٹنے کو ہیں، یہ ظلم کی رات کٹنے کو ہے۔ اس سے بھی زیادہ باطل طاقتور ہو جائے، وہ اپنے نظام تباہی کے خود بنا چکا ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو آنے والا ہارویسٹر کہیں ہمارے پودے بھی اکھاڑ کے نہ چلا جائے، کہیں جب سپرے ہوتا ہے تو گندی جھاڑیوں کے ساتھ کبھی صحیح جھاڑیاں بھی زد میں آ جاتی ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئی، اذان ہوئی اور مسلمان نماز کو نہ اٹھا، بوڑھے ماں باپ سر ان کے پاؤں میں چھپ کے نہ بیٹھا، رزق دیا اور حرام کو اس میں شامل کر لیا، شادی کر کے بھی زنا نہ چھوڑا، شادی کر کے بھی بدماشیوں کو نہ چھوڑا، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے عذاب کی بجلیاں ادھر کا رخ نہ کر لیں،
किधर को न पहुंच जाए, बड़े बड़े कशकला तहे खाक चले गए, बड़े बड़े कपड़े गर्दनों वाले जमीन के अंदर चले गए। अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफा से भी हारा। देखते नहीं हो कहाँ चले गए सिकंदर जैसे, जुल्फरनैन जैसे, चंगेज खान जैसे, कहाँ चले गए, तेरे जमीन चले गए। मिले खाक में निशान कैसे कैसे, टूटे नामियों के निशान कैसे कैसे, हुए नामवर पे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सो नमूने, अगर तुझको अंधा किया रंगों ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सोने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको सुनह रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली हो फैशन निराला। क्या करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। तू कहर सो हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश तेरे मारा। कस्सा का अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नफकारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरबारा। क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अरे मेरे भाइयों, नाचने वालियों का सुर न सुनो, रोने वालियों के बैन सुनो। ढोल बताशे न देखो, टूटी कब्रें देखो, फिल्में और टेलीविजन न देखो। उजाड़ वीरान कब्रिस्तान, टूटी शिकस्ता कब्रें देखो। बारात उठ चलती न देखो, उठते जनाजे देखो। बुलंदो बाला इमारतें न देखो, उजड़ी हुई वीरान हवेलियां देखो। जहाँ कभी बड़े रहने वाले थे, बड़े आबाद थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान अपने बेटे इमाम हसन को, सिर्फ ही दियारहिम वंजुर फी आदारहिम तंजुर फी आसारहिम। ऐन हल्लू, मेरे बेटे हसन जाओ जाओ जाओ, टूटे उजड़े दियार देखो, मोहनजोदाड़ो देख के आओ, हड़प्पा देख के आओ, टैक्सला देख के आओ, लाहौर का किला देखो। क्यों दूर जाते हो? अपने लंबे के किले की टूटे दीवारों से पूछो, इसकी शिकस्ता दीवारों से, इसकी पिघली हुई खुली हुई ईंटों से सवाल करो। एक एक ईंट पुकार पुकार के तुम्हें तलम्बे की तारीख बता रही है, इसके किले बनाने वालों की दर्द भरी दास्तान सुना रही है। जाओ जाओ देखो, उनसे सवाल करो कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए। ऐन हल्लो, क्या कहने हजरत अली के, क्या कहने। अल्लाह ने वो इल्म दिया जो कायनात में नबियों के बाद किसी को नहीं। हाय हाय, ऐन हल्लो, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। फैनक तरा कद इंतक़लू मिन दारिल गुरूर व नज़लू फी दारिल गुरबा। तू देखेगा जब वो धोखे का घर छोड़ के चले गए, उनके जनाजे उठ गए, रोने वालियां रोकर थक गईं, रोना भूल गईं। उनकी औलादें चंद आंसू बहाकर जनी हुई माँ को भूल गईं, उन्हें माँ की गोदें भूल गईं, उन्हें बाप का साया भूल गया। अब वो खुद बाप बन गए, अब उन्हें अपनी औलादों की फिक्र है, अब उन्हें तुम्हारी खबर पे जाने की नहीं है। कितनी दफा जाते हो, कितनी बारी गए हो प्यो दी कबर से, कितनी बारी गए हो माँ दी कबर से, कितनी बारी गए हो फुफी दी कबर से, कितनी बारी फातिहा पढ़ाइए दादे दी कबर से। हमें पता ही न होवे दादा पिया किथे, हमें पता ही न होवे प्यो पिया किथे। कितनी बारी हो मुहर्रम दी रस्म न होंदी तो कोई जानदा, बेटा मीनू ना जाते तो कोई जानदा। कदी गए हो जड़े मर गए मुक गए, जड़े मर गए मुक गए। कदी कोई गया कबर आते जाओ तो देखो, कदी दा मुहर्रम तो पिछा जाओ ना, मुड़ जाते वेखो कि उजाड़ कब्रिस्तान है। एक एक कबर पे दो रब दा नाम है, बस करो बस करो, पिछा हटे आओ पिछा हटे आओ। वो किते मुंह चाई जाते हो, अगर तो टोए अगर तो आगे तो बर्बादी है। किसे किसे कशा नहीं पाई, अब तो सिवा किसे कुछ नहीं खटिया। कभी किसे रब दी नाफरमानी में भी चैन तो सुख पाया। वो निरियां दर्दां मेरे दुख, निरियां मुसीबतां ते निरे गम ने, एक अच्छा ने ला इलाहा इल्लल्लाह दी, एक तो मेहरबानी ने अल्लाह आसमाना दे ते जमीन ते मुहम्मद रसूलुल्लाह। उत्ते अल्लाह जिया कोई नहीं हटता, मुहम्मद रसूलुल्लाह जिया कोई नहीं। आ जाओ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छांव में आ जाओ। वो एक है जिसने तुमसे वफा का हक अदा करके दिखाया। उसने तुम्हें देखा नहीं, वो तुम्हारे लिए रोया। मैंने अपनी माँ को देखा है, एक नहीं
मैंने 40 साल अपनी माँ को देखा है। मैं उसकी गोद में पैदा हुआ, उसका दूध पिया, उसकी गोद में परवान चढ़ा, उसके हाथों मेरे पेशाब पकाने धोए गए। मैं बीमार हुआ, वो सारी रात मेरे सराहने बैठ कर जागी। वो मर गई, मुझे याद भी नहीं मेरी कोई माँ थी। ऐसे तुम भी भूल गए हो कि तुम्हारी कोई माएँ थी जिन्होंने हमें पेट से जना, छातियों को जिनका नोच नोच के हमने दूध पिया, हमने तो उनको भी याद नहीं रखा। और तुम्हारा नबी तुम्हें देखे बगैर तुम्हारे लिए रोता रहा है, तुम्हें देखे बगैर तुम्हारे लिए रोता रहा है, तुम्हें देखे बगैर रातों को उम्मती उम्मती कहकर तड़पता रहा है। हाय, जाओ मदीने की हवाओं में सुनने की कोशिश करो, मदीने की गलियों में अब सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे नबी की आहो बुका अब भी मदीने की हवाओं में महफूज है, मदीने की धरती में उसके आंसू आज भी महफूज हैं। माँ बच्चे के लिए इतना न रोई जितना वो मेरे आपके लिए रोया। सहाबा तो जन्नती हैं, अल्लाह ने कहा कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सब सहाबा जन्नती। और बीवियां उम्महातुल मोमिनीन हैं, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, 3 बेटियां आंखों के सामने जन्नत में दाखिल होती देख ली। चौथी फातिमा ने बाद में आना था तो उनसे कहा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नत फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा है। बेटों ने बाद में आना था तो कहा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। अली दामाद था, उसका अली तो ये मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। अबू बकर यार गार था, तो अबू बकर तुझे बशारत हो, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरे बाद सबसे पहले अबू बकर जन्नत में दाखिल होगा। तो अब क्यों रो रहे हैं? अब मुझे ये बताओ, अब ये हंसी क्यों रो रही है? ये आंसू किसके लिए है? ये रोना किसके लिए है? ये तड़प किसके लिए है? ये गम किसके लिए है? आने वाली सारी उम्मत, आने वाले सारे जमाने, उनके इंसान, उनके मर्द, उनकी औरतें, उनके अरब, उनके अजम, दुनिया से जाने से एक हफ्ता कबल आप 4 भाई में दराज से सहाबा हाल पूछने आए, बीमार हो चुके हैं, दस्तक मौत दे रही है, मौत दस्तक दे रही है, जाने का वक्त आ चुका है। आप खुद तशरीफ लाए, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और फरमाया अल्लाह ने अपने एक बंदे को दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया। उस वक्त आपने सर पे पट्टी बांधी हुई थी और आपके सर में दर्द था, अवारा था, भाई मेरा दर्द कह रहे थे, तो आप बाहर आए, मिंबर पे बैठे फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को कहा या दुनिया ले ले या आखिरत, तो उस बंदे ने आखिरत को ले लिया। कोई भी ना समझा सिवाय अबू बकर के। तो हजरत अबू बकर फूट फूट के रोने लगेगा।